जय जगन्नाथ दर्शक बंधु भक्ति पसरार पवित्र गण को आपण मान स्वागत करछि मु बिरंजी आसंतु से गीता कुंडर शास्त्र भितर को जीवा गीता किसी स्वल्प को आवृत्त करबे एवं तार विशद व्याख्या रचना करबा। जय जगन्नाथ। हरि दुख दुखे समे कृत्वा लाभ लाभौ जया जगु ततरुद्धाय युजस्व नैव पापमवाप्यसि। सुख दुख हानि लाभ और जय पराजय एमान समान ज्ञान करी युद्ध में प्रवृत्त हुआ। एपरि कले तुम्हे पाप भागी हेब नाही। ए कथाटी श्रीकृष्ण भगवान अर्जुन कहउछन्ति जे तुम्हें पाप भागी हबने युद्ध कले मध्य। आ विशद वाक्य कोन हेबे। जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहउछन्ति अर्जुन एतले बारंबार मना कर जे मु युद्ध करि परिबेनी, मोर आत्मीय स्वजन मानकु मु मारि परिबेनी, जहांक सहित मु खेलची बुलिची बड़ हेची, जे मोर पिता तुल्य, जे मोर गुरु, तांकु मारि परिबेनी और तांकु मारि मो पाप को अर्जन करी मु युद्ध को विजय करबाकू चाहे। बड़ मु सन्यासी जी बचे किंतु एभली पाप मु करिबनी। मते राज्यर आवश्यक न हो, मो राज्य ओपे दरकार नहीं बचे, मो राज्य सुख भोग करबाकू चाहूनी, किंतु मो आत्मीय जन को मारि की एभली पाप पापी होबू चाहू। भगवान से जो कहउछन्ति हे सखा सुखे दुखे समकृत्वा, सुख दुख समान भाव समकृत्वा समान भाव तमे जो भाबुछ जे अतीत तमे जो कहउछ जे मु जदि एमान को मारे ताले पापी हेबी, मु जदि मु एमान को मारे ताले पापी हेबी, मु जदि एमान को न मारली ताले मु कहले पुण्यवान हेबी। माने तमे पाप पुण्य भूल ठीक सुख दुख या भीतर प्रभेद करछ। मु याको मारे पाप करबी माने आको न मारे ताले कोन हो पुण्य हो। जदि हो युद्ध न करी पुण्य करिबो को अर्जुन कहू नहंती, तेन भगवान तक बुझे दउछन्ती जे तमे जो कहछ मु आको मारले पापी हे जिवि, तेन आको न मारे त पुण्यवान हो। तेन पाप पुण्य रे जो खेल जो बाय सांसारिक खेल पाप पुण्य से पाप कला पुण्य कला मु ठीक कले भूल कली ये भीतर तमे बाहर काहेकि ना गोटे साधु पुरुष गोटे पंडित पुरुष गोटे आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी हेबा कहले सुख दुखे समकृत्वा, पाप पुण्य सुख दुख याकु जे समान मान। ये तो साधु नहंती ना। अर्जुन साधु की अर्जुन ग्राहक संसार अछि सब अछि तेणु सी कहबा ठीक कथा। यार कहिबार भगवान को बुझिबार कारण ना भगवान जेतेबेले अर्जुन संपूर्ण युद्ध न करिबा पई मना कर दरा जे युद्ध करिबे नि आ बसी पड़ला सेतेबेले भगवान देखिल जे केमिति बागन मते युद्ध को आनिबाकू पड़िबो, युद्ध करिबाकू पड़िबो, नाले अधर मेंबर प्रकोप बढ़ी बढ़ी। तो सेति पई से कोन कहले ना को आनिबा बे ब्रह्म ज्ञान। ये जो भगवान जो कृष्ण कहउछन जो ज्ञानटा एटा होछि ब्रह्म ज्ञान। माने संगे संगे हाइवे माने जो ऊपर स्तर ज्ञान जोटा कि राइले आ लोक केबे पृथ्वी पृष्ठ जन्म माने मुक्ति पाइ जाय। भगवान जो पूर्व अध्याय कहथे जो माने समान दृष्टि समस्त नि रखंती से माने मोक्ष पाइबे योग्य। तेणु कौन कहना ता भीतर जो ज्वलन सृष्टि है ता भीतर जो गोटे मोह सृष्टि हो जाए कहा अर्जुन भितर से चाहते से मोह को नष्ट कर मोह को नष्ट करने बेले तुमको आत्मज्ञान पाइबा। आत्मज्ञान केमिति आसीबो भगवान बुझुचंदी सुख दुख समकृत्वा, सुख और दुख जे पाइले कि खुशी होनी जहां चली गले कि दुख करे समकृत्वा समान भाव रे रहे। जदि कोन दुखटा कोन ना आम इच्छित वस्तु न मिल, सुखटा कोन आम इच्छित वस्तु मिल। तो आम इच्छा कले बोली वस्तुटा चिंता कले बिना सुख मिले, जेत न मिले दुख मिले। इच्छाटा कोन सृष्टि है ना आम भीतर प्रथम सृष्टि है आम तो सृष्टि है को पाइब इच्छा जेत न मिले आम दुख है। तेणु जो लोग सुख और दुख भीतर रही से केवल आत्मचिंता कर। तो कौन लोग सुख दुख समय करता सुख और दुख भीतर स्थिर रहे मझे ना सुख एपटे सुख सेपटे दुख चिंता कला। अरे मुझे ए वस्तु को इच्छा करी बोली मो भीतर सुखटा तैयार है पाइबे जेतेबेले सेटा मुझे पळेला मते दुख माने दुख सृष्टि है। तेणु सुखटा तैयार करी दुखटा तैयार करी मो सुखटा को आशा कली बोली दुखटा मो पाखरे आसी
ତେଣୁ ଗୋଟେ ସୁଖକୁ ଆଶା ନ କରିଥାନ୍ତି ତା ଦୁଃଖ ହିଁ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତା। ତାହେଲେ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଉଭୟ ପକ୍ଷେ ଦୂରେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ କୋଉ ଭିତରେ ଦରକାର ନା ଶାନ୍ତିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଶାନ୍ତି ହେଲା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷଣ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ମଝିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେଟା ଶାନ୍ତି। ସେ କୋଉଠି ଅଛି ନା ସୁଖ ଦୁଃଖର ମଝିରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଉଭୟକୁ ସମାନ ମନେ କରିବା, ଯେ ସୁଖ ଯେତିକି ଦୁଃଖ ସେତିକି। ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛି ତା ସେକେଣ୍ଡ ସଂଖ୍ୟେ ବୁଦ୍ଧି ଯୁଗେ ବୁଦ୍ଧିଆବିଭୂତ ଜୟା ପାରଥ କାରବନ୍ଧନ ପ୍ରାସ୍ୟସି। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏହି ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ନାମକ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ତୁମ୍ଭକୁ କହିବା। ଏବେ କର୍ମଯୋଗ ଶୁଣ, ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ କର୍ମବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହେବ। ଏ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ତୁମେ କହୁଥିଲ ସେ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ସଂସାରିକ, ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ରଜଗୁଣ ହେଲେ ତାର ମୁଖ୍ୟ। ଭଗବାନ ତାକୁ ସାଧୁଗୁଣ ଗାଇବା କହୁଛନ୍ତି। ସାଧୁ ହେଲେ ତାର କଣଟା ଲାଭ ହବ? ଭଗବାନ ଏଇ ଗୋଟକୁ ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ତି। କେମିତି ନା ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ବସି ପଡିଛି, ଯେ କୌଣସି କର୍ମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିନି, ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଦେଖ ଅର୍ଜୁନ, ଭଗବାନ କଣ ଏକାବେଳେ ତାକୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କରିଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅର୍ଜୁନ ବି ସେତେ କାପାସିଟି ନାହିଁ। ସିଏ ବୁଝିପାରୁନି, ସିଏ ବାଉଳ ଅଛି। ଆରେ ମୁଁ ସୁଖ ଦୁଃଖ କେମିତି ଭୋଗ କରିବି? ମୁଁ ତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆସିଛି, ଭଲ ମନ୍ଦ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଭିତରେ ତ ମୁଁ ଅଛି। ମୁଁ ତ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଭିତରକୁ ଆସିଛି, ପାପ ଭିତରୁ ବାହାରିଛି। ମୁଁ ତ କାହାକୁ ମାରିବି ନହେଲେ ମରିବି, ଯାହା ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କରିବି। ଉଭୟ ତ ମୁଁ ଅଲଗା ହେଇକି ରହିପାରିବିନି। ମୁଁ ମାରେ କିମ୍ବା ମରେ, ଯାହା ପାପ ହବ ପୁଣ୍ୟ ହବ। ଯଦି କାହାକୁ ମାରିବି ମୁଁ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବି, ମୋର ଯଦି କିଛି ଲୋକ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିବି। ସୁଖ ଦୁଃଖ ତ ମୁଁ ରହିପାରିବି। ଭଗବାନ କହୁଛି ସୁଖ ଦୁଃଖ ସମସ୍ତ ଲାଭ କ୍ଷତି ଆକୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ଚିନ୍ତା କରନି। କାରଣ ଏଇଆଡେ ଚିନ୍ତା କରନି କଣ ଅଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଥିଲା, ଏଇଟା ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ନୁହଁ। ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ଏଥିରୁ ବାହାରିବି କେମିତି? ଭଗବାନ ଦେଖୁଛି ଆକୁ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ କାମ କରିବି। କାରଣ ମୁଁ ଯୋଉ ଲୋକଟାକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲି ସେ ଗ୍ରହଣ କରେ। କାରଣ ବେଳେବେଳେ ସେମିତି ହୁଏ, ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଦଉ, ବହୁତ ଲୋକ ବସିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନିତ ସମସ୍ତେ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ସିଏ ଯୋଉ ଲୋକ ଶ୍ରେଣୀୟ ଲୋକ ବା ଯୋଉ ବସିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ, ସିଏ ଯୋଉ ଶ୍ରେଣୀୟ ଲୋକ, ତମେ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୋଉ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, ସେ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ତୁ ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସିଏ ହେଇଛି। ସିଏ ତ ଅର୍ଜୁନକୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ କରୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟତାରେ ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ବୁଝିପାରୁନି ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଏଇ ଅଧିକାରୀ ନୁହଁ। ଏକୁ କୋଉ ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ ନା ଆକୁ ହଉଛି କର୍ମଯୋଗ। ଯେହେତୁ ଏ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ମୁଁ ଯୋଉ ଆକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଲି, ଏ ଜ୍ଞାନକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ଇଏ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମତେ କର୍ମଯୋଗକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ତ କର୍ମଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଦେହୈକ୍ୟ ମନାସସ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟବାୟୋ ନ ବିଦ୍ୟତେ ସ୍ୱଳ୍ପମପସ୍ୟ ଧର୍ମସ୍ୟ ତ୍ରାୟତେ ମହतो ଭୟାତ୍। ହରି ଓମ୍। ଏହି ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଯୋଗରେ ଆରମ୍ଭର ବିଫଳ ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ କି ଶେଷ ନ କଲେ ପାପ ନାହିଁ। ଏହି ଧର୍ମର ଅଳ୍ପ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ମହାଭୟରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଏହା ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଯୋଗ ଆରମ୍ଭରେ ବିଫଳ ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ କି ସଫଳତାରେ ପାପ ନାହିଁ। ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କହିଲେ ପୁଣି ତା ଦେହରେ କଣ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ। ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ କର୍ମ କରୁଛେ, ଯାହା ବି କରୁଛେ ଆମେ କର୍ମ କରୁଛେ। ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କଣ କହିଲେ? ଏମିତି ଗୋଟିଏ କର୍ମ ଜୀବନ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଗୋଟିଏ କର୍ମ ଅଛି ଯୋଉ ଶୈଳୀ, ଏଇ ଯୋଉ ଶୈଳୀ କର୍ମର ଶୈଳୀ, କର୍ମ ତ ସମସ୍ତେ କରିବେ। ଦୁନିଆକୁ ଯିଏ ଆସିଛି ସିଏ ତ କର୍ମ କରୁଛି, କେହି ଦୁନିଆରେ କର୍ମ କରି ରହିପାରିବନି। କାରଣ କର୍ମମୟ ଜୀବନ, ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଲାଠୁ କର୍ମ କରୁଛେ। କର୍ମ କାହିଁରେ ନା ଆମ ଯାହା ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ କ୍ରିୟା ଗୁଡିକ ଘଟିତ ହଉଛି, ଆମେ ଖାଇବା, ଆମେ ଶୋଇବା, ଆମେ ରହିବା, ଖାଲି କର୍ମ ନୁହଁ ଯେ ଜଣେ ଚାକିରି ଗଲା କିଏ ଗଲା ତାକୁ କର୍ମ କରାଯାଏ, କିଏ ବିଲକୁ ଗଲା କି ଚାକିରି ଆକୁ କେବଳ କର୍ମ କରାଯାଏ। କର୍ମ କହିଲେ ଆମ ଜନ୍ମ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେତେ ଗୁଡିଏ କର୍ମ କରିଚାଲିଛେ, ତାହା ଭିତରେ ଯୋଉ କର୍ମ ଆସିଲା, ଆମ ନିଶ୍ୱାସ ନବା, ଆମ ଖାଇବା ପିଇବା, ଶୋଇବା, ରହିବା, ସମସ୍ତ କର୍ମ। କେହି କହିପାରିବନି ଆମେ କର୍ମ କରୁନୁ। ଏମିତିକି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବି କହିପାରିବେନି। ଯୋଉମାନେ ଧ୍ୟାନରେ ବସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ତ ହଉଛନ୍ତି ନା, ଗୋଟେ ତ କ୍ରିୟା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘଟୁଛି ନା। ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ଶରୀର ମିଳିଛି, ସେ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ଶରୀରରେ କଣ ତ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ନା ନିଶ୍ୱାସ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଏ କର୍ମ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କର୍ମର ଶୈଳୀ ଅଛି, ଯୋଉ କର୍ମ ଶୈଳୀରେ ତମେ ଗଲେ ଯୋଉଟା କି ତମେ ସହଜରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇପାରିବ, ବା ସେଥିରେ ପାପ ହବନି କି ପୁଣ୍ୟ ହବ। ମାନେ ଯଦି ବା ତମର ଅଧ୍ୟାଂଶ କର୍ମ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ କର୍ମ କଲେ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛେ, ସେ ସଂକଳ୍ପରେ ଆମର କର୍ମଟା ସିଦ୍ଧି ନହେଲା, ଅଧାରେ ରହିଗଲା, ତାହେଲେ ସେ କର୍ମଟାକୁ ନିଷ୍ଫଳ ଆମର ହବ, ନହେଲେ ପାପ ହବ। ମାନେ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିଛ କି ଗୋଟେ କଣ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିଛ, ସେ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ଅଧା ତୁମେ ରହିବ।
ତମେ ଯଦି ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛ ପୂଜା କରୁଛ କିଛି ଖାଇବା କରୁଛ ତାଙ୍କୁ ଫଳ ଆଶା କରୁଛ ସେମାନଙ୍କର ଅଧାରେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କର। ଯୋଉ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ତମେ ଡାକିଥିଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଖାଇ ପାଇଲନି ବା ସେମାନଙ୍କ ସେବା କରିପାରିଲନି ତମେ କଣ ଅଧାରେ ଯଜ୍ଞଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ ତମେ କଣ ସେ ଯୋଉ ଦେବତା ମାନେ ସେମାନେ କଣ ହେବେ କ୍ରୋଧିତ ଗୋଟେ ତମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବେ। ତେଣୁ କଣ ହେଲା ତମେ ଭୋଗ କଲ ମାନେ ତମେ ପୁଣ୍ୟ ପାଇଁ କରିଛ ପାପ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କଲ ତେଣୁ ଅଧାରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଶୈଳୀ ଦେବି ବା କର୍ମରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତମେ ବତେଇଦେବି ଯୋଉ ଶୈଳୀରେ ତମେ କର୍ମ କଲେ ନା ତମେ ଯୋଉ ଅଧାରେ ବି ଯଦି ରଖିଦିଅ ତାହେଲେ ତମର କିଛି ପାପ ନାହିଁ। ଯଦି ଅଧାରେ ଭଗ୍ନ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ କିଛି ପାପ ନାହିଁ। ଯଦି ନ କରିପାରିଲେ ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତମେ କର୍ମ କରି ଚାଲିବ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପାପ ପୁଣ୍ୟରେ ଭାଗି ହେବ ନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ ତମ ମନ ସ୍ଥିର ରହିବ ଶାନ୍ତ ରହିବ। ସେଇ ଶୈଳୀଟାକୁ ଭଗବାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ ବୁଝାଇବେ। ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ବୋଲି ସେଟା କହିବେ ସେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କହିବେ ତା ଶୈଳୀଟାକୁ ବୁଝେଇବେ। ଆଉ କର୍ମର ଶୈଳୀଟା ବୁଝେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତମେ ପାପ ପୁଣ୍ୟରୁ କୌଣସି ଭାଗି କେବଳ କର୍ମ କରି ଚାଲିଥାଅ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଶୁଣିଲେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ନିଷ୍କାମ କର୍ମର କିଛି ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହରି ହରି।